यहाँ की जो एक्सरे मशीन है पिछले 5 साल से ख़राब है। मतलब मैं 1 घंटे से चक्कर लगा रहा हूँ इधर से उधर, पर्ची नहीं बन रही है तो डॉक्टर कहाँ से मिलेगा। बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि कल सुबह आके अब ट्रीटमेंट कराओ आप। हाफ आवर हो गया अप्रोक्स, बट अभी कोई है नहीं डॉक्टर। एमरजेंसी में कहा है कि एमरजेंसी अगर आपको डॉक्टर ही नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो एंबूलेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲੋਬਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕੋਲ 600 ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਓ। ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ESI ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੋਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈਏ ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ESI ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। मेरे फादर अलीना ऑटो इंडस्ट्रीज एरिया में काम करते हैं और मेरी सिस्टर बीमार है। मैं बुलाऊंगी से उसको लेके यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ। बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि कल सुबह आके अब ट्रीटमेंट कराओ आप। मतलब मैं 1 घंटे से चक्कर लगा रहा हूँ इधर से उधर। अच्छा, तो कोई डॉक्टर मिला आपको कि नहीं? अभी तक तो नहीं, पर्ची नहीं बन रही है तो डॉक्टर कहाँ से मिलेगा। यहाँ की जो एक्सरे मशीन है पिछले 5 साल से ख़राब है, तो कोई रिपेयरिंग नहीं हो रही है। यहाँ से कहते हैं कि एक्सरे करवाओ, फिर कहीं आसपास बाहर जाके करवाना पड़ता है, फिर उसके लिए रीइंबर्समेंट के लिए चक्कर लगाना पड़ते हैं। तो मैं 4 साल पहले भी आया था किसी मतलब कंपनी में HR हूँ मैं, तो उन्होंने कहा इस टाइम नहीं होते, यहाँ पे मशीन ख़राब है। फिर लास्ट ईयर भी आया, एक पेशेंट आया था तब भी, अब उसकी फ्रैक्चर हो गया था, तब भी उनका सेम ही एक्सक्यूज़ था कि यहाँ भी एक्सरे मशीन ख़राब है, अब बाहर जाके कराओ। अब जिसका फ्रैक्चर हुआ है बेचारा एडमिट है, वो बाहर कहाँ जाएगा। केवल स्पेशली अपॉइंटमेंट यहाँ से एक्सरे के लिए अप्रोच करते हैं, फिर घर जाना पड़ता है, फिर दूसरे दिन आके अपॉइंटमेंट लेना पड़ती है बाहर। क्योंकि ऐसा ही तो सिर्फ ये है कि जो लेबर एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए है, तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि बाहर कहीं प्राइवेट लैब में एक्सरे करवाए, इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे फैसिलिटी दी है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो एक्सरे मशीन है इसको थोड़ा रिपेयर करवाएँ, ताकि जो आते हैं यहाँ पे गरीब एम्प्लॉइज़ जो हैं, वो इनकी फैमिली से कोई आता है तो उनको अच्छी सर्विस मिले। और एट ए टाइम कोई ना कोई डॉक्टर होना चाहिए। तो ये नहीं है कि 8 से 2 कौन, अगर 2 बजे के बाद तो पेशेंट आएगा बेचारा, 2 बजे के बाद 4 या 5-6 बजे तक तो कोई तो अटेंड करे। अभी हमें भी यहाँ पे हाफ आवर हो गया अप्रोक्स,
बट अभी कोई है नहीं डॉक्टर। इमरजेंसी में कहा है कि इमरजेंसी अगर आपको डॉक्टर ही नहीं मिलेगा यहाँ पे। मैडम इत्थे किन्ने डॉक्टर सैंक्शन पोस्ट हैं और इस वेले किन्ने डॉक्टर पोस्टेड ने? सैंक्शन तो 4.5 SMO ने, बाकी साढ़े डॉक्टर्स हुण 600 डॉक्टर हैगे ने सारे तुहानूं दस दिंदे। एक मैडिसिन के डॉक्टर है, एक ऑर्थो के डॉक्टर हैगे ने, 2 गायनी के डॉक्टर है, तो 4 SMO चो एक तो हैगे ने डॉक्टर मनजीत कौर बीमार चल रहे हैं, डॉक्टर सिमरन ने वो भी बीमार चल रहे हैं, डॉक्टर हरप्रीत SMO ने, एक डॉक्टर कमलजीत है वो ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਧਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ESI 'ਚ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਨ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਹਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਮੈਂ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਔਨ ਡਿਊਟੀ, ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਗਏ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਡੇਂਗੂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੀਚੇ। ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣੇ 4-5 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਂ ਇੰਡਸ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 108 ਨੰਬਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ESI ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 1 ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ EMPLOYE ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲੋਬਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲਾਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 5 ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟਸ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟਾਫ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ SMO ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਇਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਕਟਿੰਗ SMO ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਸਟਾਫ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਟਾਫ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਉਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਫ ਉੱਥੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ? ਸਰ ESI ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੰਬਰ 1 ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, 3 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦੇ ਪੋਸਟ ਉੱਥੇ ਆਕੂਪਾਈਡ ਹੈ। 2 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੋਨੇ ਆਕੂਪਾਈਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਫੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਵਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ESI ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ 400 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ OPD ਰੋਜ਼ ਦੀ ਡੇਲੀ ਦੀ OPD ਹੈ, ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿੱਲਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ SMO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਐਂਡ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਐਜ਼ ਰਿਗਾਰਡਸ ਕਲਾਸ 4 ਅਤੇ ਸਵੀਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਾਸ 4 ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸ 4 ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਲਾਸ 4 ਹੈ, ਅਤੇ ਆਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਟਾਫ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਕਲਰਕ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਔਰ 2 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ, 2 ਵਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ 2 ਵਜੇ 5 ਮਿੰਟ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ 2 ਵਜੇ 5 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ OPD ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਡਨਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਰ ਕਿ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ,
ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਿੱਪਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ। तो मैं क्लर्क ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਰ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ। 2:05 ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੇਰੀ ਨਾਈਟ ਹੈ ਸਰ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 450 ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ 8 ਤੋਂ 2 ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, 2 ਤੋਂ 8 ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 8 ਤੋਂ 2 ਔਰ 2 ਤੋਂ 8 ਵਾਸਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ESI ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸਰ, 8 ਤੋਂ 2 ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 9 ਤੋਂ 11 ਤੋਂ 5 ਸੀ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ 2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ 2 ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, 3rd ਵੇਵ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੁਕਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ 2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਰ। 2 ਡਾਕਟਰ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਦੇ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਦੇ। ਉਹ 11 ਤੋਂ 5 ਤੇ 12 ਤੋਂ 6 ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਐਕਸਰੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ECG ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਗੰਦ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾਤਾ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੰਦ ਮਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ESI ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੇਬਰਰ ਨੇ ਉਹ ਸੇਫ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੇਫ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ।